হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু দ্য পালস প্লাস একাডেমি। আমি সুলেখা চক্রবর্তী তোমাদের সাথে আজকে জিওগ্রাফি একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি। সিবিএসসি বোর্ড ক্লাস 10, দ্য চ্যাপ্টার ইজ রিসোর্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আমি চেষ্টা করব খুব ইজি ওয়েতে তোমাদের টপিকটা খুব তাড়াতাড়ি করে বুঝিয়ে দেওয়ার। চ্যাপ্টারটা খুব একটা কঠিন না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় কনফিউজিং। সেই কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। লেটস স্টার্ট দ্য চ্যাপ্টার। At first, I will tell you what is the resource. Resource is that anything that is fulfill our needs, that is called resource. So the pen which fulfill our needs, we can write on board, write on the copy. So pen is a resource. The solar energy, that means the sun rays that gives us warmth. We can make the sun rays for solar energy. So this is also resource. Now I will tell you about the basic features of the resource. Resource can be made by us. So we are the main factor of the resource. That means human beings. Number one, the physical features. Physical features means nature. Because we get all the things from the nature. Like when we are making something like the minerals, we are getting minerals from the nature. We transfer into the any kind of things, any kind of products which is getting from the nature. So first point is physical features. Number two, that is technology. Technology is so important because we have the things to make it resource, but we don't have the knowledge, we don't have the skill, we don't have the technology. So we cannot make it resource now. So technology is the another factor, and the another factor is institution. That means the all things we have to put together and economically accessible. That means economically acceptable. তাহলে economically acceptable আমি কাকে বলবো? যখন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে আমরা এক জায়গায় করব। কিসের মাধ্যমে? ইকোনমি means money. Without money we cannot make anything resource. So let's move to the another part, that is the classification of the resource. Resource can be classified on various bases. So one by one I will tell you the basis, thereafter I will discuss about it. Okay, so number one, on the basis of origin. অরিজিনের ভিত্তিতে আমরা রিসোর্সকে মেইনলি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। নাম্বার ওয়ান, বায়োটিক, নাম্বার টু, অ্যাবায়োটিক রিসোর্স। What is biotic resource? The resources which are living. We are getting the resources from the earth which are living being. These are called biotic resource. That means একদম সোজা ভাষায় যে রিসোর্স গুলোতে প্রাণ আছে এমন কিছু রিসোর্স, সেগুলোকে আমরা বলবো বায়োটিক রিসোর্স। যেমন ফ্লোরা, ফনা, these are biotic resource. Now I will tell you about the abiotic resource. Just opposite of the biotic resource, যেগুলোর কোনো প্রাণ নেই কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে খুব প্রয়োজনীয়, সেগুলোকে আমরা বলবো অ্যাবায়োটিক রিসোর্স। যেমন দ্য ফসিল ফুয়েলস, দ্য রকস। ফসিল ফুয়েলস কোনগুলোকে বলবো? কোল, পেট্রোলিয়াম, দিস থিংস আর ফসিল ফুয়েলস, এগুলোকে আমরা বলবো অ্যাবায়োটিক রিসোর্স। নাও আই উইল টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য another point. On the basis of exhaustibility, resource can be divided into two parts. Number one, renewable resource. Number two, non-renewable resource. So I will describe it when I will give it the difference between the two resources. Renewable resource কাকে বলবো? যেগুলো আমরা নতুন করে আবার তৈরি করতে পারবো। এমন কিছু রিসোর্স আমাদের পৃথিবীতে আছে যেগুলো একবার শেষ হয়ে গেলে আর কিন্তু তৈরি করা যায় না। We have no technology to make it. Once again, আমি এক্সাম্পল দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। When we are getting the minerals or any kind of rocks from the earth crust, যেমন বলতে পারি কোল, পেট্রোলিয়াম, এগুলো কিন্তু কোনো পরীক্ষাগারে কোনো কিছুভাবে তৈরি করা যায় না। এগুলো gifted by the nature. So these type of resources are non-renewable resource. আর renewable কোনগুলো? যেগুলো obviously gifted by the nature, কিন্তু আমাদের কাছে সেই টেকনোলজিটা অ্যাভেলেবল, আমাদের নেচার আমাদের এমনভাবে গিফট করেছে যে যেগুলোকে আমরা আবার নতুন করে তৈরি করতে পারবো, সেগুলো রিনিউয়েবল রিসোর্স। দ্য এক্সাম্পল ইজ ওয়াটার। আমরা জানি আমাদের পৃথিবীতে 3 ভাগ জল, তাহলে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়াটার ইজ ভেরি হাই, দ্যাট ইজ ওয়াটার ইজ অলসো রিসোর্স। ওয়াই?
it need for drinking. Water is converted to the hydrological electricity, right? So water is resource that can be renewed. Water, forest, wind energy, fish, these are the renewable resources. Now I will tell you on the basis of ownership, resources can be divided. It is very easy. Number one, individual resource. Few resources are that is related to individual, like this pen. This is mine, so it is my individual resource. You are living your own house, right? So your house is your individual resource. Farmer have their land, so land is the individual resource of the farmer. Next I will move to the community owned resource. What is the community owned resource? The resource which are related to the any community. So this resource, এই রিসোর্সটা কি ওই কমিউনিটির সবাই সেটাকে ভোগ করতে পারে, তখন সেই রিসোর্সটাকে আমি বলবো কমিউনিটি ওন রিসোর্স। যেমন কোনো কমিউনিটি হল হতে পারে, সেটা এলাকার সব লোকেরা ব্যবহার করতে পারে। কোনো ভিলেজ পন্ড হতে পারে, সেই পন্ডটায় সেই ভিলেজের লোকেরাই মেনলি ইউজ করে। So this is the community resource. Now we will move to the another one, national resource. Technically all resources related to any boundary, national boundary of a continent, this is the national resource না, মানে আমাদের দেশের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, হতে পারে সেটা আমার প্রাইভেট রিসোর্স, কিন্তু যে কোনো প্রাইভেট রিসোর্সও কিন্তু গভর্নমেন্ট টেক ওভার করতে পারে, তাই না? গভর্নমেন্টের সেই পাওয়ার আছে যে গভর্নমেন্ট ওটাকে অ্যাকোয়ার করে নিতে পারে। তো এনিথিং, রেলওয়ে, road, canals, national park, forest, wildlife sanctuaries, so all these things which are belong to the any continent boundary, these are called national resource. আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বলতে পারি, this is the southern portion of our India, যেটাকে আমরা প্লাটু রিজিয়ন বলি, তাই তো? এই রিজিয়নের যে এই পোরশনটা, যেখানে এখানে আছে বে অফ বেঙ্গল, এখানে আছে অ্যারাবিয়ান সি, তো এই রিজিয়নের যে কিছুটা এলাকা পর্যন্ত, মানে 22.2 কিলোমিটার, মানে আমাদের কোস্ট রিজিয়ন থেকে ওশানের দিকে আরো 22.2 কিলোমিটার, যেটাকে আমরা নকটিয়াল দিয়ে মেজার করি, 12 নকটিয়াল, সেই এরিয়াটা কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল রিসোর্স। এই টেরিটরিটা, এটা ওশান হতে পারে, কিন্তু এই টেরিটরি কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার রিসোর্স। নাও আই উইল টেল ইউ on the basis of the status of development, resources can be classified into the 4 parts. Number 1, the potential resources. One by one I will tell you and describe it. Potential resource কাকে বলবো? যে রিসোর্স গুলো ডেভেলপ করার মতন যথেষ্ট টেকনোলজি আমাদের আছে, সুযোগও আছে। যেমন এক্সাম্পল দিই, রাজস্থানে উইন্ড এনার্জি, গুজরাটে উইন্ড এনার্জি, এগুলো সব কি নন রিনিউয়েবল রিসোর্স, এগুলো সব রিনিউয়েবল রিসোর্সেস অ্যাকচুয়ালি। তো এই রিসোর্সেস গুলোকে ডেভেলপ করার মতন টেকনোলজি আমাদের আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সেভাবে ডেভেলপ করতে পারিনি। ওই রিজিয়নে খুব লিমিটেড স্ট্রাকচারে, খুব লিমিটেড পোর্শনেই রিসোর্সটা ডেভেলপ করেছে, তাই জন্য এই রিসোর্সটাকে আমরা কি বলবো? পটেনশিয়াল রিসোর্স। উই হ্যাভ দ্য পটেনশিয়ালিটি বাট উই ক্যানট ডেভেলপ ইট ফুললি। নাও উই উইল মুভ টু দ্য ডেভেলপড রিসোর্স। দিস রিসোর্স ইজ দ্যাট রিসোর্স দ্যাট উই আর অলরেডি ডেভেলপড, মানে এই রিসোর্সগুলো অলরেডি আমরা সার্ভে করেছি, এর কোয়ালিটি মেজার করেছি, এবং এই রিসোর্স থেকে আমরা যে বেনিফিটগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি পাচ্ছি। যেমন আমরা বিভিন্ন মাইনিং সেক্টর থেকে কোল কি করতে পারছি, তুলতে পারছি, বিভিন্ন আদার্স যে মিনারেল গুলো আছে সেগুলো আমরা কালেক্ট করার মতো টেকনোলজি আমাদের কাছে চলে এসেছে, সেগুলোকে বলবো ডেভেলপড রিসোর্স। আমি এবার বলবো স্টক রিসোর্স। কাকে আমরা স্টক বলবো? এমন কিছু রিসোর্স আমাদের এনভায়রনমেন্টে আছে যেগুলো স্টক হয়ে আছে, কিন্তু আমাদের কাছে নট দ্য সাফিসিয়েন্ট টেকনোলজি টু ইউটিলাইজ ইট। আমাদের কাছে এমন কোনো টেকনোলজি নেই এখনো পর্যন্ত যে এই রিসোর্সগুলোকে আমরা ইউজেবল করতে পারি, আমাদের কোনো কাজে লাগাতে পারি। যেমন আমি বলতে পারি ওয়াটারকে দুটো গ্যাসের কম্বিনেশনে তৈরি, তাই তো, অক্সিজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন, রাইট? এটা একটা সোর্স অফ এনার্জি, এটা থেকে অনেক এনার্জি জেনারেট করা যায়, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো টেকনোলজি নেই এটাকে ডেভেলপ করার মতো। এবার বলি রিজার্ভস। রিজার্ভ জাস্ট দ্য অপোজিট অফ দ্য স্টক। আমাদের কাছে টেকনোলজিও আছে, আমরা রিসোর্সটা কিভাবে তৈরি হয় সেটাও জানি, কিন্তু এটা আমরা এখনো পর্যন্ত সাফিসিয়েন্টলি ডেভেলপ করতে পারিনি। যেমন আমরা বলতে পারি যে ওয়াটার থেকে আমরা হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি পাই, রাইট? ফরেস্টকে আমরা আরো অনেক কাজে লাগাতে পারি। এই রিসোর্সগুলো কিছু লিমিটেড
বেসিক্যালি আমাদের এখনো পর্যন্ত রিজার্ভ হয়ে আছে। এগুলো ফিউচারে আমরা আরো অনেক বেশি রিসোর্স হিসাবে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারি, যেগুলো কিনা আরো অনেক বেশি বেনিফিট আমাদের দিতে পারে। তাই দিস ইজ দ্য রিজার্ভ স্টক। We have no technology to utilize it, but in reserve we have the technology, but we cannot use it fully, right? This is the basic difference. এবার এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে রিসোর্স গুলো যে কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে বলতে পারে হোয়াট ইজ দ্যাট টাইপ অফ রিসোর্স, অথবা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের কোয়েশ্চেন করতে পারে which kind of resource is this। যেমন বলতে পারে কোনো একটা অপশন দিল কোল, ওয়াটার, মিনারেলস, পেট্রোলিয়াম, which one is the renewable resource? The answer will be water। এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে। odd one correct আসতে পারে, কোনো ট্রু ফলসও আসতে পারে। যেমন বলতে পারে যে in the stock resource there is a enough technological development, the answer will be false। এইরকম আনসারসও এরকম কোয়েশ্চেন তোমাদের আসতে পারে, অথবা কোনো একটা সেগমেন্ট দিয়ে বলতে পারে on the basis of status of development classify the resource। Okay, I hope you understand this portion of the chapter। If you like the portion, please click on the like button and the bell button to subscribe my channel। Okay, thank you students। যদি তোমাদের মনে হয় এই ভিডিওটা তোমাদের কোনো কাজে লেগেছে, তাহলে এটা তুমি তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে পারো। আর ভিডিও যদি আরো পেতে চাও তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করো, বেল আইকনে ক্লিক করো ডেইলি নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য।